जय जगन्नाथ। समस्त आदर छात्र छात्री मानू स्वागत। आमे तुम साहित्य बहिर प्रथम कविता वंदे उत्कल जननी आलोचना कर सारीचे और तार आवृत्ति सरी। एवं द्वितीय कविता भीमंकर सिंहनाद रड़ी ताहार आवृत्ति बा गानर वीडियो ऑडियो ताहा दिया सरी। एवं एबे सही कविताटी को आमे आलोचना करिबा। ताहार सारांश ताहार भावार्थ आ तार तत्वार्थ ताकू भल भाव हृदयंगम करिबा बुझिबा, जहाँकि आमको एई विषय उपरे प्रश्न उत्तर प्रस्तुत कला बेले साहाय्य करिवो। एबे जिबा कवितार कवि आदिकवि सारला दास संपर्क रे किछि जानी रखिबा। आदिकवि सारला दास ओडिया साहित्यर जड़े बरेण्य साधक। तांको आदिकवि शूद्रमुनि सारला दास, आदिकवि सारला दास एवं उत्कलर व्यास बोली मध्य कहा जाए। काहेकि तार कारण ओडिया साहित्यर प्रकृत मौलिक परिचय आमे सारला जुगरु ही देखा पाऊ। आ तार प्रतिष्ठाता होउचंदी निजे सारला दास। आदिकवि सारला दास जहाँकर प्रारंभिक आदि नाम थिला सिद्धेश्वर परिड़ा। तांकर जन्म समय को निर्दिष्ट भाव में निर्धारित करा जाई नाही, किंतु जेहेतु सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर से थिले समसामयिक, तेणु तांकर जन्म समय को 1434 ख्रीष्टाब्द रु 1468 ख्रीष्टाब्द मध्य बोली गवेषक माने मत दियंती। जन्मस्थान जगतसिंहपुर जिला झंकड़ परगणा अंतर्गत कनकावतीपुर ठारे बाल्यकालू पितृमातृहीन होई सी अग्रज परशुराम द्वारा लालित पालित होइतिले। वृत्ति रे गोटे कृषिजीवी परिवार जन्म होइतिबारु कृषि कार्य थिला तांकर वृत्ति, किंतु प्रवृत्ति थिला तांकर साहित्य साधना और आध्यात्मिक वातावरण मध्य निजकू निमज्जित करिबा। विशेषतः शाक्त दर्शनर उपासना करिबा। शाक्त धर्मर उपासक हिसाब रे आदिकवि सारला दास मध्य मान्यता दिया जाए। आदिकवि सारला दास जहाँ जे थिले माँ सारलांकर कृपारु कवित्व सिद्धि अर्जन करिथिबा स्रष्टा। तेणु माँ सारलांक कृपारु तांकठारे कवित्व उदय होइथिबारु तांकर ना सारला दास होइछि बोली से निजे स्वीकार करती। से कहते जन्मरु मु मूर्ख थिली, माँ सारलांक कृपारु मो हृदय रे जहाँ किछि से बाढ़ी देले ताकू मु साहित्यर रूप देइछि मात्र। तेणु से निजकू दयनी करिचंती माँ निकटरे जे माँ तोरी कृपारु जहाँ किछि प्राप्त होइछि मु ताकू साहित्यर रूप देइछि। मु गोटे मूर्ख अशिक्षित संस्कारहीन व्यक्ति। वास्तव रे एहा कविंकर एक सरलतार निरभिमानतार अहंकार शून्यतार परिचय मात्र। वास्तव रे तांकठारे अगाध ज्ञान रहिथिला। माँ कृपारु शास्त्र प्रवेश मध्य तांकर रहिथिला। तांक कृति भितर बा रचना भितर आमे देखुचे विशेषतः 4 गोटी कृति तांकर रहिछि बोली गवेषक माने दुईमत हुअंती नाही। प्रथमतः ओडिया महाभारत, बिलंका रामायण, चंडीपुराण, लक्ष्मीनारायण बचनिका। किंतु विचित्र रामायण से रचना करिथिबार केतेक मत दियंती, किंतु सेई कृतिटी उपरे अनेक द्वंद्व देखा जाए। केतेक कहंती विश्वनाथ खुंटिया होउचंती विचित्र रामायणर रचयिता। से जहा हो तांकर 4 गोटी कृति ओडिया महाभारत, चंडीपुराण, बिलंका रामायण, लक्ष्मीनारायण बचनिका आमे एबे देखिबा को पाउचंती। विशेषतः ओडिया महाभारत पाई सारला दासंकु ओडिशार प्रतिटी पाठक प्राण रे संजीवित होइथिबार देखा जाए। ओडिया महाभारत जहाँ प्रकृत रे व्यासकृत महाभारतर सीधासलख अनुवाद नुहे, यह अनुसृजन अर्थात इट्स नॉट ए ट्रांसलेशन बट ए ट्रांसक्रिएशन। यह अनुवाद नुहे,
ଅନୁସୃଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି କବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର କିଛି ମୌଳିକ ସଂଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା କବିଙ୍କର ମୌଳିକ କବିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେ କବିତାଟି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ 18ଟି ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗଦା ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, ରହିଯାଇଛି କେବଳ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଅଭିମାନ ପାଇଁ, ନିଜର ଅହଂତ୍ୱ ପାଇଁ, ନିଜର ବୃଥା ସ୍ଫାଳନ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥଲୋଲୁପୀ ବିଚାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର କୁରୁ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବା ପରେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଶରଣ ପଶିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯବନିକା ପକାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମାନୁରାଗୀ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଧନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଶେଷରେ ଭୀମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ। ଭୀମ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆବାହନ କରିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଦ୍ରୀନନ୍ଦନ ସହଦେବଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଡ଼କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଭୀମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଧନ ହେବ। ତାର ରହସ୍ୟକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ସହଦେବ। ସହଦେବଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା କ'ଣ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ'ଣ ନା ସିଏ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା। ସହଦେବ ପଚାରିଲେ ସିନା କହିଦେବ, ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଧନ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ବାଟ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସହଦେବ ଯେ ଭୀମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦଟି ଯଦି ଭୀମ ଆଣିପାରିବେ ସେହି ନାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନସରୋବର ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାପରେ ଭୀମ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତଥା ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁନୟ କରିଛନ୍ତି, ବିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଆମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଏ ସିଂହନାଦ ଯେଉଁଟି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ସେଇ ସିଂହନାଦଟି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭୀମଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦଟି ଏହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ମଇଁଷିର ସିଂହରେ ତିଆରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ନାଦ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଝୁଲାରେ ବା ମୁଣିରେ ଥାଏ। ସେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ସଂହାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଂହନାଦକୁ ସେ ବଜାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ଭୟଙ୍କର ବିନାଶର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେହି ସିଂହନାଦକୁ ନିଜ ଝୁଲିରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେ ଏଇ ଭୀମ ଯେ ଅଶ୍ଳେଷା ରାକ୍ଷସକୁ
ଅଶ୍ଳେଷ ରାକ୍ଷସର କବଳରୁ ହିମାଳୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭୀମଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ଭୀମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। କାରଣ ସିଏ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଆମର ହିମାଳୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନୀତିସଙ୍ଗତ ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସିଂହନାଦଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆସିଛି ଭୀମଙ୍କ ହାତକୁ। ଭୀମ ସିଂହନାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନସରୋବର ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧର। ଶେଷରେ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ତୁମର କବିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି। ତେଣୁ କବିତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଦେଇ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାବଚ୍ଛକୁ। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ବା ସାରଳା ମହାଭାରତ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କବିତାଟି ଗାନ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ସେ କବିତାଟିର ଗାନରୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଏ ବା ଗାନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଏ ବୃତ୍ତର ନିୟମ ହେଉଛି, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ନିୟମ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ବିରାମ ନ ରଖି ଯେଉଁ ପଦକୁ ଗାନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ। ପ୍ରଥମ ପାଦ, ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣି ମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ, ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯିବେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ସହଦେବ ବୋଇଲା, ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ହେ ସହଦେବ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନିଧନ କରିବାର ବାଟ କ'ଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ମାନ ସରୋବର ଭିତରେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନ ସରୋବରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଭୀମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ସହଦେବ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣି ମା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥେ ଦେଖେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସହଦେବ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନ ସୁତ କିଏ? ନା ଭୀମ। ମୁଁ କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପବନ ସୁତ ସିଂହନାଦଟା ମାଗନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପବନ ସୁତ ଟିକେ ସିଂହନାଦଟା ମାଗନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତେ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଯଦି ସିଂହନାଦ ବଜେଇକିରି ଏ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ହେବ, ହେ ଭୀମ ମିଛଟାରେ କିମ୍ପା ତୁ ମତିଭ୍ରମ କରୁଛୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୀମ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ବାଟ ଅଛି ତାହେଲେ ହେ ଭୀମ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁରନ୍ତ ଏବେ ତୁ କ'ଣ କର ନା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କର? ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦଟା ମାଗ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି ହେ ଭୀମ, ଏବେ ବହନ, ବହନ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। କୈଳାସାଧିପତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ହେ ଭୀମ ତୁରନ୍ତ ତମେ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଯାହାର ରଡ଼ିରେ, ଯାହାର ଶବ୍ଦରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ବାହାର ହଉ ବେଗ। ମାନ ସରୋବରରୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଭୀମ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସହାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରାଣ आहे ଯଦୁରାଣ। ଯଦୁରାଣ କିଏ? ଯଦୁପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ସହଯୋଗୀ ତଥା ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆଉ ତର୍ଜମା ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କଲେ କିଏ? ନା ଭୀମ।
ଧ୍ୟାନେ ନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଆଉ ବିଳମ୍ବନ କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଜଟାଟ ବିଗଲ ଜ୍ୱଲ ପ୍ରବାହ ପାବିତସ୍ତଲେ ଗଲେ ବ୍ୟଲମ୍ବ ଲମ୍ବିତଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଲିକଂ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି। କିଏ? ଭୀମ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳରେ, ଯେଉଁ ଭାବ ଭକ୍ତିର ଭଜନ ବଳରେ ଭଗବାନ ଶୂଳପାଣିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଆସନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ ଥରେ, ଭୀମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କପିଳାସରେ ଶିବଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ରେ ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଆମ୍ଭନ୍ଦ ସିଂହନାଦ ମାଗୁ ଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଯିଏ ଭଜନ କରେ, ଚିନ୍ତନ କରେ, ଭଗବାନ ତା କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ପ୍ରମାଣ। ପିଲାମାନେ ଖାଲି କବିତା ପଢ଼ି ଆମେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖି ମାର୍କ ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବା ତା ନୁହେଁ। ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଜନ କରିବାର ଫଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଏଇ କବିତାର ଏଇ ପଦ, ଧ୍ୟାନେ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଇ ପଦଟି। ପଶୁପତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଧ୍ୟାନେ ନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ଦେବ ପଶୁପତି ଅର୍ଥାତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ କାହାକୁ? ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ, ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁ ଅଛି ଭୀର ଭୀମା। ହେ ପାର୍ବତୀ, ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଧ୍ୟାନ କରି ଭୀମା ମୋତେ ଆଜି ମାଗୁଛି ସିଂହନାଦ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, କାରଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେ ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଭୀମ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହି ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପାବଚ୍ଛରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଧନ ନହେଲେ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବନି, ନ୍ୟାୟ ନୀତିର ବାନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୀମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲି ଭୀମା କ'ଣ କରିଛି ନା ସିଂହନାଦ ମୋତେ ମାଗୁଛି ତୁମ୍ଭ ବିଚାରରେ। ଏବଂ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ବିଚାରରେ କି ଯୋଗାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ହେ ଉମା, ତମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ମୁଁ ସିଂହନାଦ ଦେବି ନା ଦେବିନି? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଧରି। ହେଲା, କ'ଣ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରୀ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ, ହେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଅନେକ କାଳରେ ଆମର ତଥା ଆମ କପିଳାସର କ'ଣ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷତଃ ଭୀମ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାରୀ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିକିରି ଆମ ହିମାଳୟକୁ ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀମ ସବୁଠୁ ଉପକାରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାରୀ। ଆଉ ଭୀମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହିମାଳୟ ନଥିଲେ ଆମେ ରହିନଥାନ୍ତେ। ହିମାଳୟ ନଥିଲେ ଆମେ ରହିନଥାନ୍ତେ। ହିମାଳୟକୁ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ଦୈତ୍ୟ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ, ସେ ଦୈତ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ? ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ। ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କବଳରୁ ହିମାଳୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭୀମ। ତେଣୁ ଭୀମସେନ ତଥା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଉପକାରୀ, ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସତ୍ୟମନା ଇଚ୍ଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସତ୍ୟ ମନରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତମେ କ'ଣ କର ନା ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ନହେଲେ
दैत्य कबल पड़ी हिमालय आज विपन्न होता आमे संकट में पड़ी था। तेणु पांडव माने सबुठारु बड़ उपकारी सत्य मनरे आउ किछि विचार न करी इच्छा करंतु सिंहनाद दवापाई। पार्वती कहले सिंहनाद बहन खूब जल्दी सिंहनाद दियसी माने दिय। पंचदश शताब्दीर भाषा पिला माने जेतेबेले ओडिया साहित्य तार प्रथम परिचय पाउथुला अर्थात लोक मुखर भाषा को आधार करी सारला दास प्रथम साहित्य रचना करने को उद्यम करिथिबारु सारला दास को आदि कवि बोली कहा जाए। तेणु पंचदश शताब्दीर लोकमुखर भाषा ओडिशार माटी पानी पवन रे चलुथुवा भाषा को आधार करी कवि ओडिया महाभारत रचना करिसंती। सेही समयर भाषारू आमे देखिया को पाउचे जे वर्णनारे पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन। हे पतिदेव हे स्वामी ए सिंहनाद आउ विलंब कर ना बहन माने जल्दी तुमे दियो कारण पांडवंक हेतु आमे हे त्रिलोचन तुमे बंचीच ए त्रिलोचन बंचीच ए हिमालय बंचीच। संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनीण। तेणु संकट काल तुम्भंकु उद्धार करिथिबारु सेही सिंहनाद को अति आनंद मनरे प्रसन्न मनरे तुमे कौन कर प्रसन्न बदनेण बदन माने मुख प्रसन्न बदनेण अर्थात हस हस खुशी मुहरे खुशी भावरे तेई सिंहनाद को तुमे भीमंकु दियो आ विलंब करनी। घन घन आसन कंपई सदानंद चिरिकुटीरु काढ़ी दिले से सिंहनाद। ईश्वरे बोइले तु बहन होई जीवु तिनि घांती मात्रक शबद भीमसेनंकु सहिबु। भगवान शंकर पार्वती ठारू स्वीकृति पाइला परे विचार कले हाँ पांडव माने प्रकृति रे हमर हिताकांक्षी तेणु तांकर संकट समय तांकु सहायता करिबा अवश्य समीचीन। तेणु आ विलंब न करी संकट काल तुम्भंत उद्धारंती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेण। यही कथाटी पार्वती शुणा पर भगवान आ विलंब कलेनी घन घन आसन कंपई सदानंद चिरिकुटीरु काढ़ी दिले से सिंहनाद। से सिंहनाद एते भयंकर वाद्य थिला। चिरिकुटी अर्थात भगवान जो थली केतेक कहती जे मृग चर्म विशिष्ट थली रे भगवान शंकर यही वाद्य को रखुले। तेणु यही वाद्य को जिते चिरुकुटी भितर काढ़िले अर्थात निज थली काढ़िले सेतेबेले से वाद्यर प्रभाव चारिआड़ कंपिबा लगिला। ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु वाद्य सते जेमती चेतनायुक्त ताकू भगवान शंकर कहते हे वाद्य शून्य मु तते निक्षेप करी तू जाइकिरी पहुँचबू कहा पाखे ना भीमंग पाखे। ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु बहन माने खूब जल्दी विलंब करना तू जीवु तिनि घांती मात्रक शबद भीमसेन को सहिबु। भीमसेन हाथ में जाई पहुँचबू भीमसेन तिनि घांती माने तिनि थर तते शब्द करिवे। से शब्द जेहेतु भीम बलिष्ठ वीर तेणु तांकर बजेबार जो शैली सी मध्य बहुत कठोर हम तेणु तते सहिबाकू पड़िबो। खूब जोरे से तिनि थर हे वाद्य सिंहनाद तते बजेइबे तेणु से समय तू धैर्य धरी सहिबाकू टिके पड़िबो। सिंहनाद आसन्ते एतिके कहिकी सिंहनाद को शून्य रे प्रेषण कले भगवान शंकर। शून्य मार्ग रे जेतेबेले आसुची किए ना सिंहनादटी सेतेबेले कौन होउची भयंकर नाद। ये जेतेबेले शून्य मार्ग रे आसुची तार प्रतिक्रिया रे प्रकृति रे भयंकर परिवर्तन दुष्ची। सारला दास वर्णना करुचंती कविंक लेखनी रे कवि देखई दउचंती से नाद जेतेबेले शून्य भुवनरु भीमंग आड़कू आसुची सेतेबेले प्रकृति रे की परिवर्तन दुष्ची प्रकृति की भयंकर स्थिति रे पहुंची जाउची। सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन सबदे कंपु अछि मृत्यु जे भुवन। कहले सिंहनाद जेतेबेले आसुची सेतेबेले भयंकर पवन प्रसारित होउची एते जोर आसुची ता सहित भयंकर पवन को साथी नहीं आउची आ ता शब्द रे से पवनर शब्द रे सत्य जेमिति मृत्यु भुवन जम भुवन कंपिबा को लागुची कंपुची मृत्यु जे भुवन ये भुवन मृत्यवत कंपुची पुणी मृत्यु भुवन जमालय मध्य कंपी जाउची। कालानल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सत गुणे सते गुण तेज विकासंती। कहले ताहा देखिबा को केमती तेजियान थिला कहले कालानल बड़ी सते जेमती मृत्युर निया बड़ी
विकसित होइकि से सिंहनाद आसुथला तार ज्योति अर्थात तार आलोक केमिति थिला आदित्य हूँ सते गुण आदित्य कहले सूर्य सूर्यंग ठारू 100 गुण जाजुल्यवंत विशिष्ट थिला किए ना सिंहनाद सी तार तेज को विच्छुरित करुथला विकसित करुथला सूर्यंकर तेज ठारू 100 गुण रे पुणी तापर कौन है ना जिते अंतरिक्ष आसूची सिंहनाद अंतरिक्षे आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइला ता करे सत्य जमी भीम पाखे आसी पहुँचवा बेले अंतरिक्ष आसी प्रवेश होला बेले भीम जानी पारिले व्यास सरोवर तीर अर्थात कूଳରେ रही भीम जो साधना करुथिले भगवान शंकर को प्रार्थना करुथिले तांकर ध्यान करुथिले से जानिबा को पाइले भगवान शंकर मो ध्यान रे प्रसन्न होई मते वर प्रदान करिसेंती कारण भीम को वर दबा पई भगवान शंकर कथा देइतिले केतेबेले ना जो दैत्य ठारू हिमालय को रक्षा करथिले सेथिरे खुशी होई भगवान शंकर गोटे वर दबा पई भीम को कथा देइतिले भीम से वर को संचित रखिथिले एही समय मन पड़ी भगवान शंकर जानिले जे मु तुमको गोटे वर दबार थिला सेही वर रूप में मु आज तुमको एही सिंहनादटी अर्पण करुछि भीमसेन जानिबा परे कौन कले ना हाथ रे धरी पकेले शून्य आसुथुबा वीरवाद्य को वाद्य ना सिंहवाद्य को धरी पकेले पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे सुंदर रूप विशिष्ट गुणवान भीम ताहाको हाथ रे धरी पकेले आरे आरे निशत किंपा हौ मान गोविंद भीम जानिले मोर उद्यम सफल होईची उपासना फलवती होईची भगवान शंकर खुशी ही मते देइचंती सिंहनाद आ विलंब करिवि नाही संगे संगे हाथ रे धरी तांकर वचन आरंभ कले काहाकू सुणैगिरी ना दुर्योधन को सुणैगिरी कहले रे रे मान गोविंद कारण भीमंकर सबुठारो अधिक आक्रोश बा क्रोध थिला काहा उपरे ना दुर्योधन उपरे जो दिन कुरु सभारे निज जंघ को बाड़े द्रौपदी को विभसना करुला सेतेबेले मने मने रक्त चाउल चबौथिले भीम सेही दिनठू प्रतिज्ञा करिथिले हे दुर्योधन जेउ दिन पर्यंत मु तोर रक्त रे याज्ञसेनी केश को बंधन न करिछि से पर्यंत शांति रे रहिबि नाही सेही क्रोध रे जर्जरित भीम भगवान शंकर ठारू पाइबा परे अस्त्रटी तुरंत ताकू कार्य रे लगेवा को आरंभ करुचंती एवं कहउचंती आरे रे निशत किंपा हौ मान गोविंद निशत कहले दुर्बल भीरु हे मान गोविंद तू कहीं निशत दुर्बल हो जाऊचु अरे कापुरुष वीर तू कौन जाए लुचिचु करे धरी पांडव ताहा चुंबिल सिंहनाद यह कहिया विलंब न करी द्वितीय पांडव भीमसेन सेही वाद्य को चुंबन कले अर्थात ओठरे लगेले कारण से वाद्य को फुंकिबा को पड़िबो आक्रेषिण सिंहनाद भीमसेन गाढ़े कले वाद्य महीमंडल कंपिला प्रथम शबद प्रथम थर बजेले भीम से वाद्य को जहाँ द्वारा संपूर्ण महीमंडल कंपिबा को लगिला खूब जोरे टाणिकी भीम ताको बजेले निज शक्ति बल रे संपूर्ण धरित्री प्रकम्पित होगा को लगिला केमिति लगिला एठी उपलक्ष्य करुचंती उदाहरण दौचंती कवि सारला दास नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़ंतेण पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी पृथ्वी तथा मेदिनी केमिति कंपिबा को लागिला सतेमति थरहर होई दलदलित माने थरहर होई थरिबा को लागिला केमिति ना नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़ंतेण पानी नलिनी अर्थात पद्म पद्मपत्र रे जलबिंदु जेमती इतस्तत हुए पृथ्वी सेमती इतस्तत होगा लगिला कारण भगवान शंकर ये वाद्य ना ये वाद्यर प्रभाव अति भयंकर जार शब्द रे पृथ्वी कंपिला पद्मपत्र रे जल थरहर है बोली तापर पदरे कवि कौन कहते पुणी कौन है ना संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मान गोविंद निद्रा भांजी उठी बसिला धातिकार कहले से शब्द रे कौन है सत्य जमी मंदर पर्वत संचा माने निज स्थान छाड़ी इतस्तत हो गला कि हलीगला कि से शब्दर प्रभाव एते भयंकर थिला मंदर पर्वत को मध्य हलई देला बली पिला माने जदि पर्वत को हलई देवार क्षमता थिला कहार ना सिंहनादर दुर्योधन बा रहंता केमिति जेमिति भीमसेनंकर उच्चाटित शब्द कापुरुष भीरु शब्द भली शब्द कानरे बाजिला दुर्योधनर वीर केबे रही परिबो गोपबंधु भाषा रे
ବୀର ମାରେ ଅବା ମରେ କରି ରଣ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନ ମରେ ସେ କବେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ। ପ୍ରାଣର ଆତଙ୍କରେ ବୀର କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ସିଏ ମରିଯିବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କର ଏ ବାଦ୍ୟକୁ ସହି ନ ପାରି, ଭୀମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନର ଡାକରାକୁ ସହି ନ ପାରି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କ'ଣ କଲା, ଧାତିକାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣ ଆରେ କରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଭୀମ ବଜେଇଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖାଲି ଉଠିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭୀମ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଜେଇଲେ। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଜେଇଛନ୍ତି, ପୁଣ ଆରେ କରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ, ଷଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ନାଦ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲା। ସତେ ଯେମିତି ବୀର ଯମ ଭୁବନକୁ ମଧ୍ୟ, ଜମାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେଇ ଦେଲା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ, ସେ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଜମାଳୟକୁ ହଲେଇବା ସହିତ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇ ପାତାଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କିଏ, ଯେଉଁ ଶେଷ ନାଗ ଆମ ପୃଥିବୀକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଗଙ୍କର ଫେରୁ ମାନେ ଫଣାକୁ ସତେ ଯେମିତି ହଲେଇ ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ହଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଯଦି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶେଷଦେବ ବା ଶେଷନାଗ ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାନ୍ତି। କଡ଼ ଲେଉଟେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଟିକେ ହଲିଯାଏ, ହଲିଲା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ହଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀ ହଲିଲେ କାରଣ ନା ସପ୍ତ ଫେଣି ଧାରଣ କରିଥିବା କିଏ, ନା ଶେଷନାଗ କଡ଼ ଲେଉଟାନ୍ତି। ତ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ସତେ ଯେମିତି ଚମୁକି ପଡ଼ିଲେ ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଶେଷ ନାଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫଣା ଉପରେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଫଣା ହଲିଗଲା। ଫଣା ହଲିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୃଥିବୀଟା ହଲିବ। ତମେ ଯଦି ହଲିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଇଛି ସେଇଟା ବି ହଲିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶେଷନାଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଫଣା ହଲିଗଲା, ପୃଥିବୀ ହଲିଲା। ପୃଥିବୀର କ'ଣ ହଲିଲା, କବି କହୁଛନ୍ତି ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କମେରୁ। ଆରେ ବାପରେ, ନବଦ୍ୱୀପ, 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଆମର ଅଛି, 7ଟା ସାଗର, ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା, ଟଳମଳ ହେଲା। କିଏ, ନା ମେରୁ ପର୍ବତ। ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଅଛି ସେ ବି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ଚାରିଆଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ, ଧ୍ରୁବଲୋକ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ଦେବଲୋକ, ଆକାଶ, ଏ ସବୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳିଲା, ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଲହଡ଼ି ତାର ଆହୁରିରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେଲା, ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଲା। ରେରେକାର କରି ରାଜା ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହା ସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିନ ବେଗେ ଉଠି। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ନା, ସିଏ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୀରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭୀରୁ ଭଳି ସହିଯିବ? ଆଉ ସହିପାରିଲାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରେ ରେ କାର କରି କହିଲା, ରେ ରେ ଭୀମ, ମତେ ତୁ ଆସ୍ଫାଳନ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ କାପୁରୁଷ? ଛାତିରେ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇକିରି, ବୀର କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୀରର ଡାକରାକୁ ସହିପାରେନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲାନି, ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ରେ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରି ଗର୍ଜନ କରି ବେଗେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାନ୍ଧରେ ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷାଧାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା କାହା ପ୍ରତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଆରେ ବତ୍ସ, ତୁ ଉଠିକି କ'ଣ ପଳଉଛୁ ମୋ କୋଳରୁ? ଭୀମ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ଭୀମର ଡାକରାକୁ ଆଉ ସେ ହଜମ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେନି ଡୋଳା, ଦୁଇଟି ଆଖିକି, କ୍ରୋଧିତ ଆଖିକି ଲାଲ ଡୋଳାକୁ ବୁଲେଇଲା ରାଗିକିରି। ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା, ଏତିକି ବେଳେ ଦିଟା ହାତକୁ ତାର ଧରି ପକେଇଲେ। କିଏ? କମଳା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରି ପକେଇଲେ। କହିଲା, ଆରେ ବାବା ବାବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଭୁଲ କର ନା। ଦି ହାତ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଲେ,
କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଡାକୁଛି ନା, ପାପର କୁମ୍ଭ ପୁରୀ ଯାଉଛି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ରହିବ କେମିତି? ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ତୁ ବା ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ତମରି କୋଳରେ ରହିବି, ଭୀମ 1 ନୁହେଁ 2 ନୁହେଁ 7 ରଡ଼ି ଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁ କେବେ ବି ଭୀମର ରଡ଼ିରେ ବାହାରକୁ ଯିବୁନୁ, ତା ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। ହେଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ତୋର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବତ୍ସ, ତୁ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା, ଅବୋଧ ହ ନା। ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ମୋର କୋଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି ବୋଲି, ଭୀମ 7 ରଡ଼ି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯିବୁନି। ଭୀମ ତ 2ଟା ରଡ଼ି ଦେଇଛି, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହଉଛୁ? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି। ମନେ ରଖି ତ ପିଲାମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତାକୁ ତା ଆଗରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଉପଦେଶ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବତ୍ସରୂପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଅବୋଧ କ'ଣ କଲା ନା ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ବିନାଶ ତଥା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପଦାଘାତ କଲା। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାନର ଟାଣ ନା। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଛି? ଅତି ଦର୍ପେ ହତା ଲଙ୍କା, ଅତି ଦାନେ ଚ ବଳିବଦ୍ଧ, ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତ। ଅତିଟା ବେଶୀ ଖରାପ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା। କ'ଣ କଲା ନା ମାନର ଏତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳେଇଲା ଯେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମଳାଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି। ମା ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରେ, ଦେଖିଲା ବତ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ତେଣୁ 2 ହାତରେ ମା ଟାଣି ଧରିଥିଲେ। ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନାଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା ନା ମାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 2 ହାତକୁ ପେଲିଦେଲା। ପେଲି ଦେଇକି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି, ଅଧର ମାନେ ଓଠକୁ ପୁରା କଠୋର କରି, ରାଗିଲା ବେଳେ ଆମ ଓଠ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଲ ପଡ଼ିକିରି ପୁରା କଠିନ ହେଇଯାଏ ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅଧର ସେଭଳି କଠିନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା ପଳା ଯା ବୋଲି। କହିଲା ଯା ଯା ତୁ ଯା। କେତେକ ଆଲୋଚକ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ଯେ ଅଧର ପୃଷ୍ଠ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଠୋର ହେଇଥିବାରୁ ମା ରାଗିଗଲା, ରାଗି କହିଲା ଯା ଯା ପଳା, ତତେ ଯେତେ କହିଲି ତୁ ଶୁଣିଲୁନୁ, ଏବେ ଯା ପଳା। ଏମିତି ବି ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ରୋଧରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ଯା ପଳା ବୋଲି କହିଥାଇପାରେ, ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ନ ମାନି ଯଦି ଯାଉଛୁ ଯା ବୋଲି କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ମାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁଇଁ, ତୋହର ବଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଦେଖେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି ତତେ ଛାଡ଼ିକିରି, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେଉଁଦିନ ତୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିବୁ, ମୋତେ ଅବମାନନା କରିବୁ, ମୋତେ ଅପମାନ ଦେବୁ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ତୁ ସେଇ କାମ କଲୁ। ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ତୋର ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ଆସିଛି ଏ 3 ରଡ଼ି ଦବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 2ଟି ରଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି। ତେଣୁ ବୁଝେଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶେଷ ଉପଦେଶରେ କହିଲେ ହେ ବତ୍ସ, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହେ ଅବୋଧ ଅଜ୍ଞାନ, ମୋ କଥା ତୁ ଶୁଣୁନୁ। ହେ ପାମର ପାପୀ, ମୋ କଥା କାହିଁକି ତୁ ଶୁଣୁନୁ? ମୋ କଥା ମାନିଯା। ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଆବର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଆବର ମାନେ ଅନ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଆସିବ, ସେଇ ରଡ଼ିକି ଯଦି ତୁ ସହିଯିବୁ, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜାମ୍ବର। ଏଇ ରଡ଼ିଟାକୁ ତୁ ଯଦି ସହିଯିବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର ହବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜର ଅମର ହେଇଯିବୁ, ତତେ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବିପଦ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ବାହୁ ବିସ୍ଫାରିତ କରିଥାଏ, ସିଏ ବା ଆଉ କାହାର ଉପଦେଶ ଶୁଣିପାରିବ? ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏ ସୁଚିନ୍ତାମୂଳକ ଉପଦେଶକୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପହି ମହାତମୀ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାୟା ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଏ।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ପତନ ହୁଏ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାତମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଗୁଣରେ ଯିଏ ଅତି ଉପରକୁ ପଳାଏ। ଆମର ତିନିଟା ଗୁଣ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୋଟେ ରଜଗୁଣ, ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣ। ତମ ଗୁଣ ଯାହାର ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ସେ କ୍ରୋଧୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ପାପୀ, ଦୁରାଚାରୀ ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ମହାତମୀ। କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଅତି କ୍ରୋଧରେ ଯିଏ ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ବେଶୀ ଲାଗିଲେ ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଏ, ଶୁଣିଥିବ ନା। ତେଣୁ ଏଠି ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ବିପି ଯାହାର ହାଇ ହୁଏ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହନ୍ତି, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା କ୍ରୋଧରେ। କ'ଣ କଲା? କହିଲା ହେ ଭୀମସେନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୀର, ତୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ ମୋତେ। ବୀର କେବେ ବୀରର ଡାକକୁ ଅବମାନନା କରେନି, ଭୀରୁ ରୂପେ ଲୁଚେନି। ମୁଁ କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ ନୁହେଁ, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏଇ ଭାବନା ନେଇ କ'ଣ କଲା, ତାର ଦିଟା ଗଦା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦିଟା ଗଦା ଥିଲା। ଗଦାର ଓଜନ ହେଉଛି 70 ଭାର। 70 ଭାର ମାନେ ଗଣିତ ତମେ ପଢୁଥିବ, ଗୋଟେ ଭାରକ 25 କେଜି। 70 ଗୁଣନ 25, ଯେତିକି ସେତିକି ଓଜନର ଗଦା ଯୋଡ଼େ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ସେ ଦୁଇଟି ଗଦାକୁ କ'ଣ କଲା, ଦି ହାତରେ ଧରିଲା, କରସ୍ଥଳେ ହାତରେ ଧରିଲା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବ୍ୟାସସର ଭିତରୁ କ୍ଷେପଇ ଡେଇଁଲା ସିଧା ଉପରକୁ। କାହା ଆଗକୁ ନା ଭୀମ। ଭୀମ ଏପଟେ ତାର ଅସ୍ତ୍ର, ତାର ବି ଗଦା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ବି କ'ଣ, ଇଏ 52 ଭାର ଗଦା, ସିଏ 70 ଭାର ଗଦା। ତାମାନେ ଭୀମ ଗଦାଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦାର ଓଜନ ଥିଲା ଅଧିକା। 52 ଭାର ଗଦା ହେଉଛି ଭୀମସେନଙ୍କ ଗଦାର ଓଜନ। 52 ଗୁଣନ 25, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଓଜନର ଗଦା ଭୀମ ଧରିଛନ୍ତି ଏପଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଗଦା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାରିଯିବ। କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାର କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନଥିଲା ଯୋଉଟା ଭୀମଙ୍କ ପାଖେ ଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ? ଧର୍ମ। ଧାରୟତେ ଜହସହ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କ'ଣ କରେ? ଧାରଣ କରେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହେ, ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ତମକୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରକ୍ଷା କରିବ ହେଲା। ବନେ ରଣେ ଶତ୍ରୁ ଜଳାଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ, ମହାର୍ଣ୍ଣବେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟେ ବା ହେଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି ତମକୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ ନା, ବନେ ରଣେ ଶତ୍ରୁ ଜଳାଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ, ବନରେ ବନଭୂମିରେ, ରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ, ବନେ ରଣେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ, ବନେ ରଣେ ଶତ୍ରୁ ଜଳାଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ, ମହାର୍ଣ୍ଣବେ ପର୍ବତମସ୍ତକେ ବା। ମହାର୍ଣ୍ଣବ, ଅର୍ଣ୍ଣବ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ମହାନ ଅର୍ଣ୍ଣବ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ବନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ବନେ ରଣେ ଶତ୍ରୁ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଶତ୍ରୁ ଜଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ବାଟ ପାଉନ, ମହାର୍ଣ୍ଣବେ ପର୍ବତ ମସ୍ତକେ ବା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ପର୍ବତ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ଅସୁବିଧାରେ। ସୁପ୍ତଂ ପ୍ରମତ୍ତଂ ବିଷମ ସ୍ଥିତଂ ବା। ସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି ହେଲା। ସୁପ୍ତଂ ପ୍ରମତ୍ତ, କୌଣସି କଥାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେଇଯାଇଛ। ବିଷମ ଉପସ୍ଥିତଂ ବା, କୌଣସି ଗୋଟାଏ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମହାର୍ଣ୍ଣବ ପର୍ବତମସ୍ତକେ ବା ସୁପ୍ତଂ ପ୍ରମତ୍ତଂ ବିଷମ ସ୍ଥିତଂ ବା ରକ୍ଷନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାନି ପୁରା କୃତାନି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ତମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ହେଲା? ଏଇ ସମୟରେ ରକ୍ଷନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାନି ପୁରା କୃତାନି। ପୁରା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ବା ସତ୍କର୍ମ, ଧର୍ମର ବଳ ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିଦେବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ନୀତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ତାହା ଜୀବନକୁ ମଧୁର, ମନୋଜ୍ଞ ତଥା ବିପଦମୁକ୍ତ କରେ। ଯାହା କାହା ପାଖେ ନଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖେ ନଥିଲା। ତେଣୁ 70 ଭାର ଓଜନର ଗଦା ଧରିଲେ କ'ଣ ହବ? 52 ଭାର ଗଦାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭୀମ ଆଗରେ ସେ ନିହତ ହେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗଦା ଧରି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ ଅନ୍ତରାଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆଜି ଭୀମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଜି ଭୀମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବିକଟାଳ ଭାବରେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବି।
ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣା ସେୟା ହେଇନି। ଭୀମଙ୍କ ପାଖେ ଧର୍ମ ଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଭଗବାନ ନିଜେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ଭୀମଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା। ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଧନ ହେଲା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ କବିତାର ନିର୍ଯାସରେ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବା, ଭୀମଙ୍କର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତିଭାବ, ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସିଂହନାଦ ବଳରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅହଙ୍କାର ମନସ୍କତା ପ୍ରତିଫଳିତ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉକ୍ତ କବିତାର ସାର ନିର୍ଯାସ। ପିଲାମାନେ, କବିତାଟି ପ୍ରତିଟି ପାବଚ୍ଛ ଦେଇ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଆଶା ତୁମେମାନେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ତଥା ମହାଭାରତର ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିଥିବ, ଆଉ ଏହା ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।